آج ایک بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ سنیے۔ ہم اہل سنت احناف کے نزدیک اقامت یعنی تکبیر کے کلمات مثل اذان کے دو بار ہیں، جیسے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 624 اور 627 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1940 اور بین الاقوامی حوالے کے مطابق 838، سنن نسائی حدیث نمبر 682 اور ابو داود حدیث نمبر 1283 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1162 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 185۔ حضور نے تکبیر کو، اقامت کو اذان کہا، یعنی ایک تو اذان ہی ہے اور دوسری جو اذان کہا وہ تکبیر کو کہا، لیکن کچھ فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت کے کلمات جلدی جلدی کہنے کا حدیث میں ہمیں حکم ملتا ہے، جیسے کہ ترمذی حدیث نمبر 195 میں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ابو داود حدیث نمبر 501 میں ہے، کہ ترمذی حدیث نمبر 194 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اذان اور اقامت دونوں دوہری ہوتی تھی، یعنی اذان کے کلمات بھی دو بار پڑھے جاتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دو بار ہیں، اور اقامت کے کلمات بھی دو بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پڑھے جاتے تھے۔ امام ترمذی مزید فرماتے ہیں اذان اور اقامت دونوں دوہری ہی ہیں، یعنی ان کے کلمات دو بار ہیں۔ یہی سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 192، ابو داود حدیث نمبر 502، سنن نسائی حدیث نمبر 631 اور سنن نسائی حدیث نمبر 634 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 709، مشکاۃ شریف حدیث نمبر 644، مسند امام احمد حدیث نمبر 1274۔ ان تمام احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ امام ترمذی نے ترمذی حدیث نمبر 192 کے تحت فرمایا کہ ابو محذورہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو داود حدیث نمبر 501 اور ابو داود حدیث نمبر 507 میں بھی اقامت کے کلمات دو بار ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ کتنی حدیث بیان کروں، مزید سنتے جائیں۔ ابو داود حدیث نمبر 506 میں ہے، اذان کی طرح کلمات ادا کیے، پھر قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا اس نے، یعنی حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ تو اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ اقامت اذان کی ہی مثل ہوتی ہے، صرف اس میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوتا ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 1275 میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اذان سکھائی، پھر فرمایا اقامت کے کلمات دو مرتبہ ہیں۔ اب جو یہ کہے کہ اہل سنت احناف دو مرتبہ اقامت کے کلمات کہتے وہ حدیث میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا پھر؟ حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ المتوفى 235 ہجری، ابن ابی شیبہ کتاب الاذان حدیث نمبر 2149 یعنی 2149 حدیث نمبر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان و اقامت کے کلمات دو بار کہتے تھے، اور ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسے مؤذن کے پاس سے ہوا جو اقامت کے کلمات ایک بار کہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تیری ماں نہ رہے، یعنی تیری ماں نہ رہے، اقامت کے کلمات دو بار کہہ۔ ناراض ہوئے علی، یہ کیا کر رہا ہے، ایک بار تو اقامت کے کلمات کہہ رہا ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2152، 2153، 2154، 2155 کے اندر بھی یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ اقامت کے کلمات ایک بار نہیں بلکہ دو بار ہے۔ حضرت بلال کے تعلق سے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2155 میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دو کلموں والی اذان اور اقامت کہتے تھے۔ حضرت علامہ عینی المتوفى 855 ہجری عمدۃ القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں، امام بہقی المتوفى 458 ہجری،
इमाम बहकी ने अपनी सुनन कबीर में और अबू अवाना ने शुअबा की हदीस को उनसे अपनी सही में नकल किया। उसके अल्फाज ये हैं, अजान और इकामत के कलिमात दो दो मर्तबा हैं। ये कोई 14वीं सदी का कोई आलिम नहीं कह रहा है, बड़े बड़े आइम्मा किराम हैं ये जो अहदीस बयान कर रहे हैं, अहदीस की बड़ी बड़ी कुतुब हैं ये। मजीद अल्लामा बदरुद्दीन आईनी फरमाते हैं, इमाम तिरमिजी के नजदीक हदीस अबू महजूरा सही है कि अल्लमाहुल अज़ाना मसना मसना वल इक़ामता मसना मसना, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अजान के कलिमात भी दो दो बार सिखाए और इकामत के कलिमात भी दो दो बार सिखाए। और इस पर इमाम तिरमिजी के ये मोहर कर देना कि हदीस अबू महजूरा हसन है, सही है। जब हदीस सही है तो अहले सुन्नत अहनाफ का अमल है। और इसी तरह अल-इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हुमाम अस-सनअनी अल-मुतवफ़्फ़ा 211 हिजरी अपनी मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हदीस नंबर 1790 और 1791 में आप हदीस बयान करते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान और इकामत के कलिमात दो दो बार कहते थे। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 1792 में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का मौज़िन इकामत के कलिमात दो दो बार कहता था। और जो लोग मुसिर हैं कि इकामत के कलिमात एक एक बार कहे जाएं, तो वो लोग दलील के तौर पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पेश करते हैं। हालांकि इस हदीस का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि अजान दो आवाजों के साथ और इकामत एक आवाज के साथ दें। तो इस हदीस का मतलब क्या बना? अजान को दो आवाजों में और इकामत को एक आवाज में कहा जाए। अब इसकी दलील क्या है? जैसे कि अल्लामा बदरुद्दीन आईनी अल-मुतवफ़्फ़ा 855 हिजरी उम्दतुल कारी शरह बुखारी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस की वज़ाहत करते हुए फरमाते हैं कि इमाम मुजाहिद ने इकामत के कलिमात एक एक मर्तबा कहने के मुतालिक फरमाया, इन्नमा हुवा शैउन अहदसहुल उमरा व अन्नल असरत तस्निया, यानी इकामत की कलिमात को एक एक बार कहना ये उमरा ने शुरू किया। ठीक है ना, जो हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदार हैं उन्होंने अपने आसानी के लिए शुरू किया, और असल हुक्म तो इकामत कलिमात दो दो बार कहने का है। इमाम मुजाहिद कौन है? इमाम मुजाहिद मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द खास हैं। अगर हम ये कहें कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस का मतलब ये है और इकामत के कलिमात एक एक बार कहे जाएं, तो इमाम मुजाहिद का ये फरमाना फिर कैसा होगा? आप ज्यादा जानते हैं इन अहादीस को या इमाम मुजाहिद ज्यादा जानते हैं? और शमसुल आइमा मोहम्मद बिन अहमद अस-सरखसी अल-मुतवफ़्फ़ा 483 हिजरी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस के ताल्लुक से फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस के माने ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि अज़ान दो आवाजों के साथ दें और इकामत एक आवाज से। और दलील क्या है? आप फरमाते हैं, शमसुल आइमा फरमाते हैं इसकी दलील क्या है? तो आप वही इमाम मुजाहिद का कौल नकल फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि इकामत के कलिमात मिस अजान दो दो मर्तबा थे, यहां तक कि बाज़ जालिम उमरा ने इसे हल्का जाना। जो जालिम लोग थे, उमरा थे, अमीर लोग थे, अफसरान थे, और अपनी हाजत के लिए इकामत के कलिमात एक एक मर्तबा कर दिए, यानी इकामत की कलिमात को अहमियत नहीं दी, आसानी के लिए, जल्दी की वजह से कि दो दो क्या कहना, एक एक बार कह दो। तब से ये रिवाज पड़ गया इकामत कलिमात एक एक कहने का। और इसी तरह अल इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हुमाम अस-सनअनी अल-मुतवफ़्फ़ा 211 हिजरी अल-मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 1793 में हज़रत फितर से मरवी हज़रत इमाम मुजाहिद के कौल को बयान करते हैं कि हज़रत इमाम मुजाहिद अल-मुतवफ़्फ़ा 104 हिजरी से इकामत की कलिमात एक एक बार कहने के बारे में जिक्र किया गया, तो आपने फरमाया हाज़ा शैउन क़द इस्तख़फ़्फ़तहुल उमरा अल इक़ामतु मर्रतैनी, यानी ये वो चीज है जिसको उमरा ने कम कर दिया, वरना इकामत के कलिमात तो असल में दो दो मर्तबा ही है।